اس ناول کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ شام کو بازار جا کر اپنی پسند کا سب کچھ لے لینا، بس۔ ہار ہمیشہ کی طرح دادی کو ہی ماننا پڑی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حیا نے ہمیشہ کی طرح شاہ خرچی کرنی تھی اور آگے سارا مہینہ خرچے میں تکلیف انہوں نے اٹھانی تھی، مگر پوتی سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ حیا ان کی بات سنتے ہی حسب معمول چہک چہک کر ان کو اپنی ضروریات سنانے لگی تھی، اور وہ بھی خوشی سے سنے جا رہی تھیں۔ بس اچانک ہی دل میں عجیب سے خیال آ رہے ہیں۔ ثنا اس کی واحد دوست تھی اور وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ مثلاً کیا؟ تبھی اس کی نگاہ اپنی طرف آتے مجاہد پر پڑی۔ فوراً سیدھی ہو بیٹھی، لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ حیا کو خبردار نہیں کر پائی۔ اسے اس کے سوال کا جواب تو لازمی دینا تھا۔ مجاہد قریب آ چکا تھا۔ یہی کہ کاش تمہاری طرح میری شادی بھی کسی اونچے گھرانے میں ہو، اور میرا ولیمہ بھی ایسا ہی شاندار ہو، بالکل تمہاری شادی کی طرح میری شادی ہو اور رسمیں ہوں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ثنا اس کا ہاتھ دبوچتی رہ گئی، مگر وہ بات مکمل کر کے ہی رکی تھی۔ بالکل نزدیک ٹھہرے مجاہد مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے بہار دسترس میں ہے۔ تو چلیے پھر اس ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر اب تک وہ نہ جانے کتنی بار اپنی الماری چیک کر چکی تھی۔ ہر بار بڑبڑاتے ہوئے زور سے الماری کا دروازہ بند کرتی، دوبارہ بیڈ پہ جا بیٹھتی۔ باہر برآمدے میں بیٹھی مسلسل تسبیح پڑھتی دادی اینک کے پیچھے سے جھانکتے اس کی ساری کارگزاری دیکھتی، تأسف سے سر ہلا کر دوبارہ تسبیح میں مصروف ہو جاتی۔ وہ شاید منتظر تھیں کب ان کی پوتی باہر آئے اس سب سے تھک کر اور وہ اس سے کچھ کہیں، مگر وہ باہر آتی تب نہ۔ وہ تو بار بار ایک ہی کام سر انجام دیتی اور دوبارہ اپنے بیڈ پہ گر جاتی۔ دادی کو ہی اپنی قسم توڑنا پڑی، ساتھ پڑی، بیت کی چھڑی اٹھائی اور اندر چلی آئیں۔ حیا نے ان کو اندر آتے دیکھا تو جھٹ سے سرہانہ منہ پہ رکھ دیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جاگ رہی ہو۔ چھڑی نے سرہانے کو کافی دور اچھال دیا تھا۔ توبہ ہے دادی، طاقت کے مظاہرے میں تو آفریدی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں آپ۔ حیا نے کان پکڑے۔ اے اللہ، آفریدی میں کون سی طاقت ہے بھلا؟ ایک چھکا مارنے کے بعد اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ چوکا مارے، سیدھا بال فیلڈر کو پکڑا دیتا ہے اور خود باہر۔ کرکٹ کی دلدادہ دادی ورلڈ کپ کے آغاز میں پاک ٹیم کی کارکردگی سے قطعی ناخوش تھیں، تبھی فوراً برا مان گئیں۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ نہ دیکھا کریں میچ ویچ، ٹوٹل سیاپا۔ حیا نے ہاتھ جھاڑے۔ ہاں تو میں بھی اسی لیے کہتی ہوں کہ دوستی اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہی اچھی لگتی ہے، نہ دیکھا کر ان کے کپڑے شپڑے، رہن سہن، ٹوٹل جلاپا۔ دادی کے اسی کے انداز میں لوٹائے گئے جملے پہ حیا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اللہ اللہ دادی، آپ کتنی جینیس ہیں۔ اگر آج کے دور میں آپ میری عمر کی ہوتیں تو سائنسدان ہوتیں۔ واقعی ان کی ذہانت کی معترف تھی۔ دادی نے ایک مشکوک سی نگاہ اس کے کسی اجلی صبح کے جیسے اجلے چہرے پر ڈالی تھی، اور وہاں رقم سچائی پڑھ کر پورے فخر سے گردن اوپر کی تھی۔ تو اب کیا میں کسی سے کم ہوں؟ اپنے دور میں 8ویں جماعت سے ہی سوچ لیا تھا میں نے کہ آئنسٹائن اور اس کے تمام دوسرے بیلی ساتھی سائنسدانوں کے کلیے غلط ثابت کروں گی، مگر اللہ رکھے تیرے دادا کو۔ بات کرتے کرتے دوپٹے کا پلو منہ میں پکڑ کر ذرا سا شرمائی، غور سے سنتی حیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اللہ کا نام لیں دادی، 18 برس ہو گئے دادا کو اللہ کے پاس پہنچے اور آپ اب بھی ان کو زندہ رہنے کی دعا دے رہی ہیں۔ اس نے جیسے بہت کچھ یاد دلانا چاہا۔ اللہ، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ بس اللہ اپنے پاس ہی رکھے۔ بات بناتے بناتے دادی کو خود بھی ہنسی آ گئی۔ حیا کا تو اور برا حال تھا۔ اللہ دادی، آپ کتنی سویٹ ہیں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ دادی مسکرائیں، مگر کیا فائدہ سویٹ ہونے کا جب میری اکلوتی پوتی ہی مجھ سے خوش نہ ہو۔ انہوں نے محبت سے چور لہجے میں ہلکا سا شکوہ کیا۔ خوش ہوں دادی، کبھی کبھی ثنا کو دیکھتی ہوں یا ٹی وی ڈراموں ڈائجسٹ کے ہیروئنوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے میرے پاس بھی یہ سب ہو۔ صاف ستھرے چمکتے فرش، کسی محل کی چھت کی جیسی چھتوں والا گھر، صرف ایک دن کے لیے پہننے کے لیے کئی ہزار کے مہنگے سوٹ، اور سب کے ساتھ میچنگ جیولری اور شوز، مہنگے پرس، اور وہ اپنے خواب بتاتے بتاتے ہلکان ہونے لگی۔ دادی کی آنکھوں میں فکر جاگ اٹھی۔
حیا ان کی اکلوتی پوتی، ان کے اکلوتے مرحوم بیٹے کی نشانی، جس کو ہمیشہ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھا تھا۔ انہوں نے بہت محبت توجہ سے اپنی پوتی کی پرورش کی تھی۔ حیا ان کی امیدوں کا محور تھی۔ ان کے تمام خواب، تمام خواہشیں حیا کے گرد گھومتے تھے۔ حیا کی تمام عادتیں ان پر گئی تھیں، بالکل اپنی دادی کا پرتو تھی، مگر نہ جانے کب کیسے اس کی آنکھیں اپنی حد پرواز سے اوپر کے خوابوں تک پرواز کرنے لگیں۔ ثنا اس کی کالج فیلو تھی اور یہیں اس کی دوستی ثنا سے ہوئی تھی۔ ثنا بھی بہت اچھی لڑکی تھی، مگر بے حد امیر، اور اس کا بہترین لائف سٹائل نہ جانے کب حیا کا بھی خواب بن گیا۔ تب سے اس میں ایک احساس سا جاگ اٹھا کہ وہ کمتر ہے۔ اسے اپنا رہن سہن، اپنی استعمال کی ہر چیز کمتر لگنے لگی تھی، اور یہی چیز دادی کو پریشان کر رہی تھی۔ ہمیشہ والا صبر شکر حیا کی طبیعت سے ختم ہو رہا تھا۔ وہ خواہشوں میں جکڑی جا رہی تھی۔ اسے جو ملتا اس پر شکر کے بجائے اداس ہو جاتی، اسے کوستی اور اسے بہتر کی خواہش کرتی۔ دادی جانتی تھی کہ اس کی ناشکری خود اس کی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے، مگر یہ بات وہ حیا کو کیسے سمجھاتی؟ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تبھی وہ پریشان تھی۔ وقت آنے پر سب کو مل جاتا ہے حیا، مگر یاد رکھو بیٹا، شکر مصیبتوں کے خلاف ڈھال ہے، اور جو انسان اپنے نصیب پہ شاکر ہوتا ہے، نعمتیں اس کی طرف خود چل کر آتی ہیں۔ حیا کے لمبے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا۔ ابھی تو مجھے صرف کل کے فنکشن کے لیے ایک بھی اچھی چیز نہیں مل رہی۔ اس کی سوئی اسی جگہ اٹکی تھی۔ شام کو تیار رہنا، میں ساتھ والی زبیدہ خالہ کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی، جا کر اپنی پسند کا سب کچھ لے لینا بس۔ ہار ہمیشہ کی طرح دادی کو ہی ماننا پڑی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی حیا نے ہمیشہ کی طرح شاہ خرچی کرنی تھی، اور آگے سارا مہینہ خرچے میں تکلیف انہوں نے اٹھانی تھی، مگر پوتی سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ حیا ان کی بات سنتے حسب معمول چہک بہک کر اپنی ضروریات سنانے لگی، اور وہ بھی خوشی خوشی سنے جا رہی تھیں۔ تمہاری ہو نا، کل مارکیٹ میں چل چل کر اس کا حشر ہو گیا تھا، پھر آدھی رات تک خریدی گئی سبھی چیزوں کو کبھی تنقیدی کبھی تعریفی نظروں سے اچھی طرح جانچنے کے بعد وہ سوئی تو صبح دادی کے نماز کے لیے اٹھانے پر بھی نہ اٹھی۔ 10 بجے کے قریب موبائل ٹون کی تیز آواز نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کال پک کی تھی۔ ثنا کی چہکتی آواز پہ فوراً مکمل بیدار ہو کے اٹھ بیٹھی تھی۔ حیا پلیز، کوئی بہانہ نہیں، تمہیں پتہ ہے تمہارے سوا میری اور کوئی سہیلی نہیں ہے، تم نہیں آؤ گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ ثنا اس کی خاموشی پہ اداس ہوئی۔ نہیں یار، میں آؤں گی، بس کل تمہاری شادی کی تیاریوں میں ہی مصروف رہی تو رات ذرا دیر سے آنکھ لگی، اس نے لمبی سی جماہی لیتے ہوئے کہا۔ دادی نے اندر آ کر ایک نظر اس پہ ڈالی، ہاتھ کے اشارے سے ناشتے کا بتایا اور باہر چلی گئی۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہونا یار، میں نے مہندی اور رخصتی کے فنکشنز کے لیے تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت سوٹ تیار کروا لیے ہیں، تم بس آ جاؤ۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی بے حد پرواہ کرنے والی۔ حیا مسکرا دی۔ نہیں، میں نے سب تیاری مکمل کر لی ہے، تم پریشان نہ ہو، بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ اوکے، تو میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم اور دادی دونوں آ جاؤ نا، اور ولیمے تک تم میرے ہی گھر رہو گی، یاد ہے نا؟ ثنا نے اپنی تسلی کی۔ ہاں سب یاد ہے، ڈونٹ وری، اب مجھے تیاری تو کرنے دو۔ باتھ روم کے دروازے کے قریب تھی، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ او ہاں شیور، اوکے دین سی یو۔ ثنا نے فوراً کال ختم کر دی۔ آرام سے ناشتہ کرو۔ منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلی۔ دادی ناشتہ لیے اس کی منتظر تھیں۔ صبح زبیدہ آئی تھی، ساری صفائی کر گئی ہے، اور تمہارا سارا سامان بھی میں نے پیک کروا دیا، بس تھوڑے سے برتن ہیں، ان سے فارغ ہو لو تو نکلتے ہیں۔ دادی نے اس کی فکر دور کی، وہ مسکرا کر مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔ سبھی فنکشنز میں ثنا نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا، دادی ساتھ تھی، اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اس بار کچھ اس نے دریا دلی سے اپنا سامان خریدا تھا، کچھ ثنا نے بھی اس کے لیے بہترین چن رکھا تھا، تبھی دادی نے ہر فنکشن میں اس کے مطمئن انداز میں شریک ہونے پر بار بار دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ آج رخصتی تھی اور ثنا اسے ساتھ لے جانے پہ مصر۔ پلیز حیا، میرے ساتھ چلو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ثنا مچلی، مگر وہاں انجان لوگوں میں حیا ہچکچائی۔ لو، میں ہوں، اور تمہارے دولہا بھائی بھی تو ہوں گے وہاں، شرماتے ہوئے بولی۔ سرخ کامدار لہنگے میں اس کا حسن دو آتشا ہو رہا تھا۔ ہاں حیا، چلی جاؤ بیٹا، ویسے بھی گھر میں بور ہوتی رہتی ہو، نیا شہر دیکھ لو گی، نئے لوگوں سے مل کر اچھا لگے گا تمہیں، دادی نے بھی اسے پچکارا۔ چلو ٹھیک ہے، میرا خیال رکھنا پھر تو، اس نے معصومیت سے کہا۔ ثنا کھلکھلا دی۔
तौबा है, इसने प्यार से हया को चुटकी काटी। वो सीख करके रह गई। कोहाट से पेशावर तक मुख्तसर सफ़र भी इसने खूब इंजॉय किया था। सना और दूल्हे भाई की कार में उनके साथ बैठी थी और सारा रास्ता इसने दोनों को खूब तंग किया था। सना की ससुराल काफ़ी बड़ी फैमिली थी। एक एक फैमिली में 4 मज़ीद ख़ानदान थे। सभी हंस और खाते पीते लग रहे थे। हया को इसकी किस्मत पे रश्क आ रहा था। सब ने इसे सना की बहन और हयात की साली के तौर पर इज्जत दी। वो गर्दन अकड़ाए बेफिक्री से इधर से उधर उछलती फिरती। फिर यहाँ बात बात पर टोकने वाली दादी जान भी नहीं थी। सो इसने हर मौका पूरी तरह एंजॉय किया था। दूसरे दिन वलीमा के फंक्शन के लिए वो खूब दिल से तैयार हुई। सना अपने साथ ही से ब्यूटी पार्लर ले गई। आईने में अपना सजा संवरा रूप देखकर वो खुद भी हैरान रह गई थी। पहली बार इस कदर तैयार हुई थी। होटल पहुंचते पहुंचते सना इसका एतमाद बहाल करने में कामयाब हो गई थी। आज मेहमान भी ज़्यादा थे। ऊपर से भारी भरकम लहंगे ने इसकी जान अज़ाब बना दी थी। सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। देखो तो सारे लोग मुझे देख रहे हैं जैसे दुल्हन मैं हूँ। तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया है। इसने जलकर साथ चलती सना के कान में सरगोशी की थी। सना का ड्रेस इसके ड्रेस से कहीं ज़्यादा कामदार था, मगर वो बला के एतमाद से चल रही थी। इतने नॉर्मल से ड्रेस में लोग तुम्हें दुल्हन नहीं समझेंगे। डोंट वरी, वो हस्बे आदत मुस्कुराते हुए बोली। तो ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हैं? मज़ीद चिढ़ गई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी ना। सना की रिश्तेदार ख़वातीन आगे बढ़ीं। सना को नरके में लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। खुद ब खुद ही इसके कदम रुक गए। इसकी समझ में ना आया कि क्या करे, वहीं खड़ी रह गई। वहाँ सब सना और हयात के साथ शरारतों में मशगूल हो गए। कहकहों और सीटियों से सारा हाल गूंजने लगा था। हया बगौर सना को देखे गई। डार्क मरून कलर के खूबसूरत लिबास में इसका उजला उजला रूप बेहद दिलकश था। सोने और हीरे जड़े नफीस जेवरात इसके रूप को अजीब सी रोशनी दे रहे थे। सना कितनी खुशकिस्मत है। बचपन से लेकर आज तक एक शहजादी जैसी ज़िंदगी इसका मुकद्दर है। काश कि ज़िंदगी मेरी मुकद्दर होती। तन्हाई पाते ही मायूसी ने इसकी ज़ात को घेरना शुरू कर दिया था और इसने भी बिना कोई मज़ाहमत किए ख़ुद को मायूसी के हिसार में दे दिया था। पल में ही मंजर बदल गए थे और इसके गिर्द टिमटिमाती रोशनियाँ अंधेरों में तब्दील होने लगीं। अब ना तो स्टेज पे बनी संवरी बैठी नाजुक अंदाम से सना इसे अच्छी लग रही थी, ना ही चारों तरफ गूंजते कहकहों और म्यूज़िक का शोर। इसे एकदम अपना आप बेहद अकेला और ख़ाली महसूस होने लगा था। बिना किसी वजह के खड़े खड़े ही इसकी खूबसूरत ब्राउन आँखें नमकीन पानियों से भरने लगीं। वो शायद कितनी ही देर और वहाँ कुड़ती रहती कि किसी ने बड़े ज़ोर से इसे धक्का मारा था। धक्का इस कदर ज़बरदस्त था कि इसने बमुश्किल ख़ुद को गिरने से बचाया था, लेकिन दाएं कंधे में दर्द की शदीद लहर जागी। गुस्से से मुड़ी। खज्जल से चेहरा लिए 27-28 साला नौजवान सीधा इसी की तरफ देख रहा था। सूरत हाल शायद इसके लिए भी कुछ इतनी अचानक थी कि शर्मिंदगी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी। बगैर इसकी तरफ देखते इसने जैसे लफ्ज़ों को पहले तरतीब दिया, फिर अटकते हुए बोला। हया ने हाथ खड़ा करके इसे मज़ीद बोलने से मना कर दिया। हुलिये से पढ़ा लिखा अच्छे ख़ानदान का लड़का लग रहा था और ऊपर से इसके चेहरे पे छाई बदहवासी और शर्मिंदगी इसकी शराफत की गवाही दे रहे थे। तभी हया ने दिल में सारे सख्त अल्फाज इसे सुनाने का इरादा कतई मुलतवी कर दिया था और स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहाँ सना मुसलसल हाथ के इशारे से इसे ऊपर बुला रही थी। मुजाहिद भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई बात हुई? वो जैसे ही सना के करीब पहुंची, सना के तेज़ मगर मध्यम लहजे ने इसे हैरत ज़दा कर दिया। क्या मतलब? कौन मुजाहिद? कतई नासमझी से बोली। वही यार जिनके साथ तुम अभी नीचे खड़ी थी। इसने तेज़ी से हया को बताया। नहीं, गलती से टकरा गए थे। कुछ कहते क्यों? सारा कसूर ही उनका था। इसने बुझे बुझे लहजे में जवाब दिया। कसूर हो ना हो, अगले भी चढ़ दौड़ते हैं। बड़े नक चढ़े हैं मुजाहिद भाई। हयात के चचाजाद हैं, अकलौते हैं, तभी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देते। यही चिड़चिड़ा मिजाज और मगरूर शख्सियत के खैर से 35 साल क्रॉस करने वाले हैं। अभी तक शादी नहीं हुई। वो इसे मुकम्मल बायोडेटा बताते हुए बोली। ओह, मैं तो समझी ये कोई 25-26 साल के होंगे। इसे वाकई हैरत हुई थी। हाँ, शख्सियत ही ऐसी है उनकी। चलो शुक्र कि तुम्हें कुछ नहीं कहा उन्होंने। इसकी बात पे हया का बना मुंह मज़ीद बिगड़ गया।
अच्छा, ऐसे फिलासफर की तरह गुमसुम क्यों बैठी हो? सना ने इधर उधर देखते हुए धीरे लहजे में कहा। ऐसे ही, बस अचानक ही दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। सना इसकी वाहिद दोस्त थी और वो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाती थी। मसलन सना ने मुख्तसरन कहा, तभी इसकी निगाह अपनी तरफ आते मुजाहिद पे पड़ी थी। फ़ौरन सीधी हो बैठी, लेकिन इससे गलती ये हुई कि वो हया को ख़बरदार नहीं कर पाई थी और इसे इसके सवाल का जवाब लाजमी देना था। मुजाहिद करीब आ चुका था। यही कि काश तुम्हारी तरह मेरी शादी भी किसी ऊंचे घराने में हो और मेरा वलीमा भी ऐसा ही शानदार हो, बिल्कुल तुम्हारी शादी की तरह मेरी शादी हो, रस्में हो। वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। सना इसका हाथ दबोचती रह गई, मगर वो बात मुकम्मल करके ही रुकी थी। बिल्कुल नज़दीक ठहरे मुजाहिद मुस्तफ़ा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। हया की रफ्तार रोकने के लिए इसे नई नवेली दुल्हन वाले सारे लिहाज एक तरफ रखना पड़े थे। हया चौंकी। वालेकुम अस्सलाम भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का छोटा सा गिफ्ट और साथ में बहुत सी दुआएं। माजरत के शादी में शिरकत ना कर सका, जिसका मुझे अब सख्त अफसोस भी है। अपनी बात का आखिरी जुमला इसने हया को नज़रों में लेते हुए कहा था। बिल्कुल भी इसकी तरह मुतवज्जा नहीं थी। बहुत शुक्रिया, सना ने छोटा सा गिफ्ट पैक लेते हुए खुशदिली से कहा। तभी हयात भी वहाँ आए थे। ओए, जा कहाँ रहा है? हमारी तस्वीर तो बनाता जा। वो मुड़ने लगा तो हयात ने कैमरा इसे थमाते हुए कहा, तौबा है, एक तो तुम्हारा ये फ़ोटोग्राफी का क्रेज़। मुजाहिद ने मुस्कुराते कैमरा थामा। चलो मुस्कुरा दें आप सब, इसने आप सब पे जोर देते हुए कहा। हया, सामने देखो। सना ने एक मरतबा फिर इसका हाथ थामा। भीगी भीगी आंखों वाली हया ने चौंक कर सामने देखा और कैमरे की तरफ देखते हुए धीमे से मुस्कुराती। उदास सी मुस्कुराहट कैमरे के साथ साथ किसी के दिल के आईने में भी महफूज हुई थी, शायद हमेशा के लिए। 2 हफ्ते हो गए थे सना की शादी को, मगर हया के मुंह पर इसकी शादी, इसके ससुराल के ही तस्करे थे। दादी पूरी कोशिश करती कि वो मसरूफ़ रहे ताकि इन सब चीज़ों से इसका ध्यान हटा रहे। मगर शाम ढलती जब वो सोने के लिए खुले आसमान के नीचे चारपाई पर लेटती, हया का वही टॉपिक ज़ोर व शोर से शुरू हो जाता। जरी जैसे जगमगाते सितारों से सजे आसमान के कुशादा आंचल को तकते तकते वो यूं हसरत से दादी को सना और इसकी शादी का अहवाल सुनाती सुनाती खुद तो नींद की गहरी वादियों में उतर जाती। मगर दादी का ज़ईफ़ वजूद सारी रात फिर इसकी फ़िक्र में घुलता, इसके लिए दुआएं करता और सोने से कासे रह जाता। अभी भी बार बार वो इसे सोने की तलकीन कर रही थी, मगर वो कहाँ बाज आने वाली थी। हया, सो जाओ गुड़िया, तुम तो बाद में भी सो जाती हो। मगर मैं बूढ़ी हूँ, रात की इस पहले पहर नींद ना ले लूँ तो पिछले पहर तो नींद आती ही नहीं मुझे। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। दादी ने इसके खुले बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। दादी सुने तो। उन्होंने आंखें बंद करती दादी और फिर से झंझोड़ दिया। मैं आपको सना के बारे में बताना चाहती हूँ और आप हैं कि सुनती ही नहीं। वो खफा हो गई। दादी को मजबूरन इसकी तरफ पलटना पड़ा। हया, पूरे 14-15 दिन हो गए मुझे सब सुनते हुए, अब सब कुछ मुझे ज़ुबानी याद है। दादी ने इसका रुख अपनी तरफ फेरते हुए कहा था। अच्छा, ज़रा बताएं मुझे, इसका घर कैसा है? वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी, थकन ज़दा लहजे में बोली। हया ज़ोर ज़ोर से इनकार में सर हिलाने लगी। अच्छा, तो सना का घर बहुत बड़ा है। चूँकि घर की बड़ी बेटी, तो घर का पिछला पोर्शन जो कि घर से कदरे अलग भी है और बड़ा भी, सना के लिए मुंतखब किया गया। घर का चमन बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं और घर में एक बहुत ही शानदार साफ़ सुथरे पानी वाला स्विमिंग पूल भी है। बस, उन्होंने किसी बच्चे की तरह रटा रटाया सबक दोहरा दिया। बस कहाँ दादी, झूला है इतना बड़ा, एक लॉन में, एक लाउंज में, फिर गिराज में 3-3 गाड़ियाँ, ये सब तो आप भूल ही गई। और वाकई कभी भी राज़ी ना होती थी। दादी को दुख सा महसूस हुआ। हया, मुझे नींद आने लगी है, सो जाओ, बस बाकी कल सुबह सुन लूँगी। इस बार उन्होंने करवट बदली थी। वादा, कल ज़रूर सुनेंगी? हया ने धीरे से उनके कमज़ोर कंधे को पकड़कर हिलाया। हाँ, पक्का वादा। नींद में डूबी आवाज़ पे हया भी उनसे लिपट कर लेट गई। नज़रें सितारों भरे आसमान पे थीं, जहाँ इसे सितारे ने सना का खूबसूरत घर नज़र आ रहा था। तभी इसे सना की याद आई थी। इसने धीरे से उठकर सिरहाने के नीचे रखा मोबाइल निकाला और तेज़ी से पैगाम लिखकर सना के नंबर पर भेज दिया, जो कि सना और हयात के मुश्तरका इस्तेमाल में रहता था।
दोस्त से एक और विश शेयर करके वो सुकून से सोने लेट गई। इधर तेज़ी से पैगामात के जवाबात देते। हयात ने एक पैगाम उजलत में मुजाहिद मुस्तफ़ा को भेजा था, जो पैगाम के इबारत पर देखकर कुछ लम्हों के लिए तो हैरान बैठा रह गया। काश कि मेरा घर भी बिल्कुल तुम्हारे घर जैसा बड़ा और ख़ूबसूरत हो। जुमला मुकम्मल होते किसी का भीगा भीगा उदास सा चेहरा आंखों में आ समाया था। सब कुछ क्लियर हो गया था। मुस्कुराते हुए इस पैगाम को महफूज करते मुजाहिद मुस्तफ़ा ने एक फ़ैसला भी लिया था। काफ़ी देर तक मुतमईन होकर मुस्कुराता रहा था। अल्लाह बेनियाज़ है, वो हमेशा इंसान को नवाजता रहता है, मगर कम इंसान ही होते हैं जो अपने नसीब पे शाकिर रहते हैं। अक्सर हमेशा शिकवा ही करते रहते हैं, हत्ता कि किसी नेमत के मिलने पे भी ये शिकवा उनके लबों पे रहता है, या खुशी को कमतर जानकर, या फिर जो मिल जाए इससे भी मज़ीद बेहतर की ख्वाहिश और तड़प, जबकि ख़ुद इंसान को ही खसारा बख्शती है। यही हया के साथ हुआ था, वो जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, बस हर वक्त नसीब को कोसते हुए सना से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती थी। वो हया कि जिसे रब की नेमतें मांगना याद था, मगर रब की रज़ा और खुशनुदी तो क्या रब ही याद ना रहता था। अल्लाह ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वो भी यूँ अचानक सना और हयात भाई मुजाहिद मुस्तफ़ा की फ़ैमिली के साथ इसका हाथ मांगने आए थे दादी के पास। सना ने दादी को हर तरह से मुतमईन कर दिया था। उम्र में फ़र्क था, मगर दादी पुराने वक्तों की जहां दीदा खातून थी। उनके मुताबिक मर्द का पुख्ता उम्र का होना कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की दलील माना जाता था। फिर हया को उनके अलावा और कोई था भी नहीं। ऐसे में इतना अच्छा रिश्ता उन्हें अल्लाह की ख़ास मदद लगा था। सना ने भी उनको मुकम्मल उम्मीद दिलाई थी, तभी वो लोग मंगनी का सामान साथ लेकर आए थे। मुजाहिद मुस्तफ़ा की अम्मी ने दुआएं देते हुए हया को अंगूठी पहनाई। दादी के अंदर तक इत्मीनान उतर गया। उनके जाते ही उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। कमरे में आई तो हया मंगनी का सारा सामान बेड पर फैलाए उदासी बैठी थी। दादी इसकी उदासी महसूस करके मुस्कुराती। हर वक्त तो शहज़ादे के लिए दुआएं किया करती थी, अब उदास बैठी हो। जब वो आकर तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहना किया है, दादी इसके साथ बेड पर बैठते हुए बोली, और इन लोगों की तरफ से लाए गए सामान को देखने लगी। सादा सी तकरीब के बावजूद वो लोग हया के लिए बेशकीमत तोहफे लाए थे। 2 कीमती शेफोन के सूट, उसके हमरा उनके हमरग ज्वेलरी भी थी। 2 नफीस सी सैंडल थी, बिल्कुल वैसी जो हमेशा हया की कमज़ोरी रही थी। मैं उदास इसलिए बैठी हूँ दादी कि उन्होंने एक तो मंगनी की तकरीब इतनी सादगी से कर दी, ऊपर से सामान देखें, इससे अच्छा सामान तो जोया का था। इसने हमेशा की तरह अपनी किसी दोस्त की मिसाल देकर शिकवा किया। दादी तो हैरान रह गई। इन्हें कम अज़ कम आज हया से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। ये क्या कह रही हो हया? एक से एक बढ़कर चीज़ लाए हैं वो तुम्हारे लिए। जोया की तो बरी थी, तुम्हारी तो सिर्फ मंगनी पे उन्होंने इस कदर तहफ़ दिए हैं। उन्होंने खफकी से इसे घूरा। ये बेशकीमत है दादी, इससे अच्छे कपड़े तो मैंने सना की शादी पर पहने थे, जो उसने बनवाए थे मेरे लिए। इसने बददिली से कपड़ों को परे खिसका दिया। आपने सना की बरी देखी होती ना तो इस तरह ना कहती। मैंने कितने ख्वाब सजाए थे जब मेरी मंगनी होगी तो। हया, दादी ने इसे टोक दिया। शुक्र करो तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर मिला है, वरना जिस तरह के हालात हैं हमारे और जो हैसियत है ना, तो कोई ढंग का रिश्ता मिलना भी मुश्किल था। तुम पे तो अल्लाह का ख़ास करम हुआ है कि मुजाहिद जैसे अच्छे लड़के से तुम्हारा नसीब जोड़ दिया है। उस पाक ज़ात ने तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने प्यार से इसे समझाया। पता नहीं दादी, शुक्र तो तब अदा करूँ ना जब दिल खुश हो, मुतमईन हो। मेरा तो दिल कभी खुश ही नहीं हुआ, कुछ ऐसा मिला भी तो नहीं मुझे। इसके बाद सुनकर दादी का दिल सर पीटने को चाहा। हया, ये माल और दौलत ऐश परस्ती नेमत नहीं होती। इज़्ज़त और मोहब्बत बड़ी नेमत है, और मुजाहिद की आंखों में मैंने इज़्ज़त देखी है, शर्म हया देखी है। ऐसे लोग बेहतरीन जीवन साथी साबित होते हैं। उन्होंने हस्बे आदत दलाइल देना शुरू कर दिए, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी हया पे इनका कोई असर नहीं होने वाला। ये सब आपको कैसे पता? बेवकूफ़ाना सवाल। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा जी। उन्होंने अपने तजर्बे पे हया के सवाल पे ठंडी आह भरी। मैं कैसे मान लूँ? इसे सबूत चाहिए था। तुमने आज सना को देखा? तुम्हें इसके रवैये में कुछ बदलाव महसूस हुआ? उन्होंने उल्टा इससे सवाल किया। इसने नफ़ी में सर हिला दिया।
اس کی شادی کو کچھ ہی دن بمشکل ہوئے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ جھجک سی آ گئی ہے۔ جس طرح کا اعتماد کا اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، وہ اس بار مفقود تھا۔ پھر نہ جانے کیوں وہ مجھے مرجھائی سی لگی۔ انہوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ لے، ظاہری سی بات ہے، نئی نئی شادی کے اتنے جھنجٹ۔ کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا سسرال ہے کہ ابھی تک وہ اور حیات ایک دوسرے کو صحیح طرح جاننے کے بھی قابل نہیں ہو سکے۔ سارا دن آدھی آدھی رات تک وہ دعوتوں پہ رہتے ہیں تو تھکن سے بندہ مرجھا ہی جاتا ہے۔ حیا نے منہ بناتے ان کے سارے خدشات کی گردن ہی مروڑ دی۔ وہ جو اسے سمجھا رہی تھی خود اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا چلو جو بھی ہے، اگر تمہیں یہ سب نہیں پسند تو میں کل ہی ثنا کو فون کر کے منع کر دیتی ہوں۔ لبوں پہ آئی مسکراہٹ چھپا کر انہوں نے خود اس بار حیا کو چھیڑنے سے پہلے بحث چھیڑ دی۔ یہ میں نے کب کہا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور دادی ہنسنے لگی۔ وہ شرمائی سی ان سے لپٹ گئی۔ دادی کے کمزور بازوؤں نے اسے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ اپنی شادی کے حوالے سے اس نے جو جو خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، مجاہد مصطفیٰ نے یوں اس کا ہر خواب پورا کرنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ شروع سے اسے ہر خواب بتاتی آئی ہو۔ اس کی 2-3 خواہشوں نے ہی اسے مجاہد مصطفیٰ کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ سنا ہوگا نا آپ نے کہ محبت جب کسی کے لیے ایک کے دل میں گھر بناتی ہے تو اس شخص کی اچھائیاں ہوں یا برائیاں، ہر چیز چاہنے والوں کے لیے اہم ہو جاتی ہے۔ خواب محبوب دیکھتا ہے اور ان کی تعبیر چاہنے والے ڈھونڈتے ہیں۔ یہی حیا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بالکل انجانے میں کچھ خواب مجاہد کے سپرد کیے تھے، اور وہ جو پہلے اتفاق میں ہی دل سپرد کر چکا تھا، اس کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے نکلا تھا۔ پھر حقیقت میں بھی اس نے حیا کے سب خواب پورے کیے تھے۔ شادی کا انتظام کی تیاری میں ہر چیز کو اس نے ثنا کے ذریعے حیا کی خواہشات کے مطابق رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی خوشی سے حیا کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اور پھر آسمان پہ لکھا جانے والا بندھن، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی اور برتری کا اقرار کرتے اس زمین پہ بھی قبولیت پا گیا۔ تو جیسے تمام تر رشتے ثانوی ہو گئے، سارے حقوق کسی انجان کے نام ہوئے، تو سب سے بہترین رشتہ جڑ گیا۔ رخصتی کے وقت حیا دادی کے کمزور وجود سے لپٹ لپٹ کر خوب روئی۔ دادی سے ساتھ لگائے کتنی ہی دیر تک اس کی مہک اپنے اندر اتارتی رہیں، دعائیں دیتی رہیں۔ ان کے چھاؤں جیسے نرم و مہربان وجود سے لپٹ کر وہ ساری خواہشیں، سارے خواب بھول گئی۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کے بغیر دادی اکیلے کیسے رہیں گی۔ زبیدہ ہے نا میرے پاس، دادی ساتھ لگائے دروازے کی طرف لائیں۔ وہ سسکتی رہی۔ ہاں حیا بچے، تم بالکل بھی فکر مت کرنا، میں اماں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ خالہ زبیدہ سے ان کے برادرانہ تعلقات تھے اور وہ ان کی فیملی کا ہی حصہ تھی۔ مگر حیا دل کا کیا کرتی جو اب دادی کی فکر میں مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ثنا اور دادی اسے باہر لے کر آئی تھیں۔ بارات کی باقی گاڑیاں پہلے ہی نکل چکی تھیں، صرف وہی گاڑی ٹھہری تھی جس میں ثنا اور مجاہد مصطفیٰ کے ساتھ اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ وہ عام دلہنوں کی طرح ڈریسڈ نہیں تھا، عام دولہوں کی طرح ڈریسڈ نہیں تھا۔ اس نے بلو جینز پہ سفید شرٹ پہن رکھی تھی، گاڑی کے فرنٹ ڈور سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، پیروں کی کینچی بنائے کھڑا سیدھا دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کر اس نے تیزی سے پیچھے والا دروازہ کھولا۔ ثنا نے احتیاط سے حیا کو بیٹھنے میں مدد دی اور پھر آرام سے دروازہ بند کرتے فرنٹ سیٹ پر حیات کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجاہد ساری شرارت سمجھ گیا اور یوں آرام سے جا کر پیچھے بیٹھ گیا جیسے وہ اسی بات کا منتظر تھا۔ ثنا نے برا سا منہ بنایا جبکہ حیات نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ توبہ ہے مجاہد بھائی، آپ تو بہانے کی تلاش میں تھے، میرا تو پورا ارادہ ہی آپ نے ملیا میٹ کر دیا۔ خوب تنگ کرنے کا آپ کو، ثنا نے خفا لہجے میں مجاہد سے شکوہ کیا تھا۔ یہ تو میری اچھائی تھی بھابھی کہ اپنی اس قدر خوبصورت بیوی کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع دے رہا تھا، ورنہ اتنا وقت آپ لوگوں نے رونے دھونے میں ضائع کیا کہ میں خود آ کر آپ دونوں کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شریر سی نظر سمٹی سکڑی حیا پہ ڈالتے بولا تو مزید خود میں سمٹ گئی۔ اللہ اللہ، اس قدر بے قراری، بنتے تو کتنے 30 مار خاں تھے، جیسے سینے میں دل نہ ہو پتھر ہو۔ ثنا نے اسے چڑھانے کی کوشش کی۔ سینہ ہو تو دل لازمی ہو جاتا ہے، پتھر تو بس پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں مگر ہر جو کسی پہ آ جائے وہ دل تو نہ ہوا نا۔ وہ بھلا کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس بار حیات بھی ہنس دیا۔ ڈیش بورڈ پہ پڑی CD اٹھا کر پلیٹ میں لگاتی، میں خوشبوؤں سی بکھرتی رہی تمہارے لیے۔
इस आवाज़ ने सहर सा फूंकना शुरू किया। तमाम नफूस खामोशी से सामने देखने लगे। हया का हिलता वजूद मुजाहिद को मुतवज्जा कर गया था। वो शायद रो रही थी। अभी तक शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी, घर अभी दूर था। मगर हया की यह हालत इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसने एक चटती सी निगाह फ्रंट सीट पर बैठे कपल पे डाली थी। हयात सामने देख रहा था। सना मज़े से सीट की पुश्त से टेक लगाए गज़ल पे सर धुन रही थी। इसके लबों पे मुस्कुराहट आ ठहरी। वो इसकी बीवी थी, इसकी जीवन साथी, और वो बिना किसी झिझक के इसको कुछ तो ऐसा सौंप सकता था कि ये सफ़र इसके लिए इस तकलीफ़ के बजाय खुशी का बाइस बनता, इसी उम्मीद और इत्मीनान का। मुजाहिद मुस्तफ़ा ने यही किया था। एक शौहर ने बीवी के कान में हल्की सी सरगोशी की थी, बस एक जुमला कहा था। हैरत भरी आंखों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था, और इसकी मुस्कुराहट ने इसकी आंखों में कितने ही जुगनू जगमगा दिए थे। मोहब्बत किसी बंधन के रूप में मिल जाए तो इसे कौन बुरा कहता है। ऐसी मोहब्बत तो पाकीज़ा और खालिस होती है। मोहब्बत ने हया के दिल पे दस्तक दी थी, और दरवाज़ा वाह होते ही इस मोहब्बत का सहर पूरी तरह असर कर गया था। इसे मुजाहिद मुस्तफ़ा हमेशा के लिए अपना बेदाम ग़ुलाम बना किया। हया खुशकिस्मत थी। ज़िंदगी के अहम तरीन सफ़र के आगाज़ पे इसके हम सफ़र ने चंद लफ्ज़ों और धीमे लहजे में इसे सफ़र का पहला वादा दान किया था। खामा खाही शूं शूं किए जा रही हूँ। कुछ दिन बाद ही जब दादी के पास चंद दिन गुजारने आओगी तो उनको भी अपने साथ ले चलेंगे, वादा। वो कहकर सीधा होकर बैठ गया, और हया इसके बाद सारे रास्ते मुस्कुराती रही थी। ये क्या, तुमने चेंज भी कर लिया? मुजाहिद मुस्तफ़ा दोस्तों से फारिग होकर दिल में कितने ही ख्वाब सजाए कमरे में आया तो हया सादा से कॉटन सूट में मलबूस कारपेट पे बैठी अपने जेवर उतार रही थी। इसे शदीद शौक लगा। हाँ, अब क्या सारी रात वही भारी ड्रेस पहने रहती? वो यूँ मुखातिब थी कि जैसे इसके और मुजाहिद मुस्तफ़ा की बरसों की शनासाई हो। अब की बार इसका मुँह खुला रह गया। अच्छा, ये क्या कर रही हो? इसने एक सेट उतार कर दूसरा सेट पहनती हया का हाथ थामते हुए पूछा। कल वलीमा है ना, इसके लिए देख रही हूँ कि कौन सा सेट अच्छा रहेगा। इसने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया। मुजाहिद ने देखा, इस बार वो नज़रें ना उठा सकी थी। छोड़ो यार, ये सब तो ब्यूटिशियन सेलेक्ट करेगी ख़ुद। वो इसका हाथ थामे इसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटा लाया। यहाँ बैठो। कंधों से थाम कर हया को बेड पे बिठाया तो सेज के क्रिस्टल की लड़ियाँ झंझना उठीं। इतना प्यारा रूप तुमने मेरे आने से पहले इस कदर सादगी में तब्दील कर दिया। इसके करीब बैठा बगौर इसे देखता वो मुस्कुरा रहा था। वो झींप गई। वो मुझे आदत नहीं है इस कदर भारी कपड़े पहनने की ना। वो नज़रें झुका गई। ख्वाहिश तो थी ना तुम्हारी। लहजा शरीर हुआ, गोया वो इसकी ख्वाहिशों से बखूबी वाकिफ़ था। इसे हैरत हुई। आपको कैसे पता? गहरी भूरी आंखों में हैरत उमड़ी। मुझे तो बहुत कुछ पता है, जो आगे आगे रफ्ता रफ्ता तुम्हें पता चलेगा तो हैरत से बुत बनी खड़ी रह जाओगी। हाथ का सहारा लेकर वो ज़रा सा लेटते हुए बोला तो हया खुद में सिमट गई। हैरत है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, सिर्फ इतना कि आपको गुस्सा बहुत आता है, खड़ूस किस्म के हैं बस। तेज़ी में कह गई थी मगर फिर फ़ौरन मुंह पे हाथ रख गई। मुजाहिद मुस्तफ़ा का कहकहा बेसाख्ता था। ये किसने बताया तुम्हें? बमुश्किल हंसी रोक पाया। आप इसे कुछ कहेंगे तो नहीं? किसी सीआईडी ऑफिसर की तरह इसे घूरते हुए बोली थी। फ़ौरन नफ़ी में सर हिला किया। सना ने। मुतमईन होकर इसने इंकशाफ किया। तौबा है, सना भाभी भी ना कैसे कैसे अंदाज़े लगाती हैं। इसने कानों को छुआ। क्यों, आप ऐसे नहीं हैं? वो जैसे यकीन करना चाहती थी और मुजाहिद मुस्कुरा दिया। ये तो तुम बताओगी कि मैं कैसा हूँ। वो उठते हुए बोला। मुझे क्या पता कि आप कैसे हो। वो ऐसे बोली जैसे इसके सामने पेपर रख दिया गया हो और इसे खबर ही ना हो कि पर्चा है किस चीज़ का। सारी ज़िंदगी पड़ी है यार, जान जाओगी बहुत जल्द। वार्डरोब में से कुछ निकाल रहा था। हया की तरफ इसकी पुश्त थी। खामोशी से सर हिला गई। जहन एक मरतबा फिर कल की तैयारी के बारे में सोचने लगा था। हया, नर्म लहजे पर वो बुरी तरह चौंकी। जी क्या यार, मैं सच में इतना डरावना हूँ? वो खफा लहजे में बोला। आई एम सॉरी। इसे मुजाहिद का खफा होना बिल्कुल अच्छा ना लगा था। तभी अपनी फितरत के बरक्स इसने फ़ौरन माजरत कर ली थी। पता है मुझे कितना शौक़ था तुम्हें दुल्हन के रूप में जी भर के देखने का। खैर, अब सुबह शादी वाली वीडियोस देखकर ही अपनी हसरत पूरी करूँगा। वो एक आंख दबाते हुए मजाकन बोला। हया मुस्कुराती। अपना दायां हाथ इधर दो।
मुजाहिद ने अपना दायां हाथ आगे किया और हया ज़रा सा झिझ गई। धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, जो मुजाहिद मुस्तफ़ा ने धीरे से थाम लिया और फिर बाएं हाथ से खूबसूरत ब्रेसलेट जिसमें नफीस सी नन्हे नन्हे हीरो की बेल बनी थी इसके हाथ में पहना दी। वाह! हया खुशी से चहक उठी। हमारी ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र के आगाज़ पर मेरी तरफ़ से मेरे हम सफ़र को एक नन्हा मुन्ना सा वेलकम। मुस्कुराते हुए बोला था, हाथ तभी तक वैसे ही थामा हुआ था। ये नन्हा मुन्ना है, ये तो अनमोल है, बेख्तियार बोली थी। मेरी ख्वाहिश है हया कि काश मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। इसने मुस्कुराते हुए हया का हाथ छोड़ा जो मुसलसल खींच रही थी। मेरी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, आप थक जाओगे, वो साफ गोई से बोली। नहीं थकूंगा, इसने मजबूती से कहा। हया मुस्कुराती। मुजाहिद मुस्तफ़ा ने हया तरमज़ी के साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की सिमत कदम बढ़ाए थे, एक दूसरे को मोहब्बतों के ख्वाब कुछ गुलाब दान करते हुए। अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है दादी, और वाकई मुझे छप्पर फाड़ के ही दिया है। इसकी बेतुकी बात पे दादी बस दिल ही दिल में लाहौल पड़ सकी। मुँह दिखाई में सब घर वालों ने मुझे एक से बढ़कर एक गिफ्ट दिया है। और पता है दादी, घर, उफ़, घर का क्या बताऊँ मैं आपको। मोबाइल कान से लगाए वसी और इस टेरेस पर झूम झूम गई। हल्के पिंक कलर के कपड़ों में इसकी मलाई जैसी रंगत में गुलाबियाँ घुल रही थीं। बाहर आता मुजाहिद मुस्तफ़ा दरवाजे में ही ठहर गया। घर तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा, इतना बड़ा है कि मैं घूम घूम के थक जाऊं। बेइंतहा खुश थी। अल्लाह सब तुझे नसीब करे, आमीन। दादी भी खुश थी क्योंकि उनकी हया खुश थी। चलो शुक्र कि तुम्हें सब पसंद आया, मेरी फ़िक्र ख़त्म हुई। दादी ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। नहीं दादी, सब पसंद कहाँ। अचानक इसने मुंह बनाया था। टांग पे टांग जमाए मुस्कुराते मुजाहिद का मुंह अचानक ही सुकड़ा था। यहाँ वैसा स्विमिंग पूल नहीं है जैसा सना के घर में है, और दूसरा पौधे भी वैसे नहीं जैसे वहाँ थे। हया ने टेरेस के ऊपर से नीचे झांकते हुए जैसे एक बार फिर देखकर तस्दीक की थी कि शायद वो चीज़ें वहाँ हों और वो ना देख पाई हो। मगर तस्दीक होने पर ताज्जुब से सर हिलाते बताने लगी दादी को। मुजाहिद ने एक लंबी सांस खींची थी। हया, दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो बेटा। यकीन करो, लाखों ऐसे भी होंगे जिनके पास ये सब भी ना होगा जो तुम्हें मुयस्सर है आज। हस्बे मामूल दादी ने उसे समझाया था। फिर भी दादी, अगर सना का है तो मेरा भी होना चाहिए था। कितनी हसरत थी मुझे। हया, मेरी नमाज का वक्त हो गया, फिर बात करेंगे। दादी का दिल उदास होने लगा। हया ने भी सलाम करके फ़ोन बंद कर दिया। हया, किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे पुकारा था। मुजाहिद को अपने साथ देखकर इसे अनजानी सी मुसर्रत हुई। वो सामने वाला प्लॉट नज़र आ रहा है तुम्हें? एक हाथ इसके कंधे पर जमाए रखते इसने दूसरे हाथ से घर के बिल्कुल साथ पड़े सरसब्ज़ प्लॉट की तरफ इशारा किया। हाँ, क्यों? उधर ही देखते हुए बोली। वहाँ जो चाहे बनवा लेना। अब वो टेरेस की ग्रिल से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था। सच में? मतलब वहाँ स्विमिंग पूल बनवाएंगे? इश्तियाक भरे लहजे में कहा। वैसे तुम्हें क्या तैरने का शौक़ है? नहीं, बस रात में जब रोशनियों से पानी की सतह झिलमिलाती है, चांद का अक्स नज़र आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे ख्वाबों में बोल रही थी। पता है, तुम बिल्कुल अपने ख्वाबों के जैसी हो। इसने अचानक इसके चेहरे पर खेलती लट को छूते हुए कहा। हया ब्लश कर गई। इसके इस कदर झेंपने पे बेसाख्ता हंस दिया। मुझे काम है, बहाने से मुड़ी। अच्छा सुनो, कल सना भाभी की तरफ दावत है। स्काई ब्लू वाली साड़ी रखी है ना वार्डरोब में, वही पहनना। मैंने खुद ली थी तुम्हारे लिए। वो इसके हम कदम हुआ और हया रुक गई। मगर क्या? मुजाहिद मुस्तफ़ा ने कंधे उचकाए। आपको तो ये लिबास बिल्कुल भी पसंद नहीं, हया ने डरते डरते कहा। ये बात भी सना भाभी ने बताई होगी, इसने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। वो इस बात में सर हिला गई। जो साड़ी मुझे नहीं पसंद वो मैं तुम्हारे लिए भी नहीं लाया। तुम जब पहनोगी तो सना भाभी को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि मुझे साड़ी क्यों नहीं पसंद। और आखिरी बात, इसने धीरे से इसे कंधों से थामा और इसका रुख अपनी तरफ फेरते हुए बोला। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो तुम्हें पसंद हो वही मेरी पसंद, ओके? धीरे से इसका गाल छूता वो चला गया और हया कई लम्हों तक वहीं खड़ी इसकी महक महसूस करती रही। दावत इन दोनों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। हयात ने अपने सभी दोस्तों को मदऊ किया था, वो भी बमै फैमिली।
اس طرح مہمانوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی تھی۔ لان میں رش دیکھ کر وہ حیا کو سائڈ کے دروازے سے اندر لے آیا جو کہ کچن میں سے ہو کے جاتا تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر ان دونوں کو شدید شوق لگا تھا۔ کاش وہ وہاں سے نہ آتے۔ دونوں نے ایک ہی بات سوچی۔ ثنا۔ حیا تیزی سے کونے میں سسکتی ثنا کی طرح بڑھی جو ریشمی دوپٹے میں منہ چھپائے روئی جا رہی تھی۔ حیا اور مجاہد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا، مگر حیا اور مجاہد نے اس کے داہنے گال پر دہکتا نشان واضح دیکھ لیا تھا۔ یہ حیات نے کیا؟ مجاہد نے آگے بڑھ کر لب کو چلتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ یہ تو وہ نظریں چرا گئی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں حیات سے۔ غصے سے اس کا چہرہ لال پڑنے لگا تھا۔ مجاہد بھائی پلیز، یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ یہ بات ہم دونوں کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو، سو پلیز۔ شوہر کی عزت عزیز تھی۔ مٹھیاں بھینچتا باہر نکل گیا۔ ثنا حیا سے لپٹ گئی۔ تم مجاہد کو بات تو کرنے دیتی۔ اسے ثنا کی تکلیف بے حد دکھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کتنی خوش یہاں آئی تھی، مگر اس صورتحال نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ نہیں حیا، اس طرح بات پھیل جاتی اور پھر دکھ کس کو ہوتا؟ میرے ہی ماں باپ، بہن بھائیوں کو۔ حیات کے گھر والے تو اس ساری صورتحال پہ خوشی ہوں گے۔ اس نے جیسے ایک نیا بم پھوڑا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچا تھا۔ حیات بھائی نے خود تمہیں پسند کیا تھا، پھر اس طرح کیسے؟ بے حد اپسیٹ تھی۔ محبت ہونا یا محبت مل جانا اہم نہیں ہوتا حیا، اس محبت کو عزت دینا اور زندہ رکھنا اہم ہوتا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ حیا پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ حیات وہ دوبارہ سسک پڑی۔ حیات کو لگتا ہے میں اس قابل نہیں کہ سوشل گیدرنگ میں ان کے ہم قدم چل سکوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میں دوسری عورتوں کی طرح ان کے دوستوں سے ویسے کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو حیا، ہمارے گھر کا ماحول، بابا بھائیوں سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی، کہاں یہ نامحرم لوگ۔ اس کی بات بجا تھی، مگر حیا خود اس وقت اتنے صدمے میں تھی کہ اسے خود کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اچھا تم حلیہ درست کرو، چلو باہر چلتے ہیں، مجاہد ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہت ضبط کے بعد وہ بولی تھی۔ ثنا اس کے ساتھ کمرے کی طرف چلتی۔ اس نے بہت احتیاط سے ثنا کا میک اپ کیا اور اسے ساتھ لیے باہر نکل گئی۔ مجاہد کی نظر دروازے کی طرف ہی تھی۔ وہ واقعی ان کا منتظر تھا۔ فوراً اس کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر حیا کا غائب ہوتا اعتماد پل میں بحال ہوا تھا۔ ثنا نے پنک کلر کی شرٹ جس پہ بلو کلر کا پینٹ کیا ہوا تھا بلو جینس پہ پہنی تھی۔ یہ لباس اس کے لیے حیا نے چنا تھا۔ جالی دار دوپٹہ اس نے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ حیات نے ایک چڑھتی سی نظر ثنا پہ ڈالی، پھر ایک گہری نظر حیا پہ۔ ساڑھی کے بڑے سے پلو کو اپنے گرد لپیٹے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ نور اور کشش کا حالہ سا اس کے گرد تھا۔ کمال ہے بھائی، جس مجاہد مصطفیٰ کی مردانگی پہ لوگ شک کیا کرتے تھے کہ میلوں دور سے عورتوں کو دیکھ کر دور بھاگتا ہے، آج اپنی بیگم کا ہاتھ یوں سریعام تھامے ہوئے ہے۔ اس محفل کے احباب، مہمان خصوصی اور اس کی بیگم سے ملنے آگے بڑھے تو حیات نے عجیب سے لہجے میں اس پر طنز کیا۔ مجاہد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوسری محبت پاش نظر حیا پہ۔ کوئی عورت میری بیوی نہیں تھی، بیوی کا ہاتھ تھامنے میں کیسی شرم۔ وہ مسکرایا تھا، اور ہاں اب وہ مکمل طور پر حیات کی طرف مڑا تھا۔ اصل مرد عورتوں کا ہاتھ تھامنے میں نہیں بلکہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ نہ کسی کا ہاتھ اٹھا تھا، نہ کسی نے کسی کو چھونے کی کوشش کی تھی، پھر بھی حیات کو زوردار تماچا لگا تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے مجاہد؟ وہ سمجھ چکا تھا، مگر شاید یہ بات تسلیم کرنے سے آ رہی تھا کہ اس کی خبر مجاہد کو ہو گئی۔ اتنا تو ثنا کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ نہیں، اسے بحث پسند نہیں تھی، تبھی ہمیشہ کی طرح اس نے بات ہی ختم کر دی تھی، مگر حیات کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ دادی، واقعی میں آپ ٹھیک سمجھی تھی، حیات کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے ثنا کے ساتھ۔ وہ دادی سے ملنے آئی تو سب سے پہلے یہی بات بتائی۔ اللہ اسے صبر دے اور اس کی مشکل آسان کرے، آمین۔ مگر تم بھی اس بات سے سبق حاصل کرو حیا، مجاہد تمہیں کتنا پیار کرتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ बनता है इसका ख्याल रखने का, और अब तुम बड़ी हो गई हो। इस तरह हर चीज़ में नुक्स निकालना छोड़ दो, जैसा कि तुम हर वक्त अपना फ़र्ज़ समझती हो। दादी ने एक बार फिर इसे नसीहत की। अल्लाह दादी, आप तो हर वक्त बस मेरे पीछे ही पड़ी रहा करें। हया चिढ़ सी गई। तौबा ए दादी, अब तो लगता है मुझे अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा, वरना आपने तो वहाँ भी इसी तरह मुझे लेक्चर देने। मुंह बनाते हुए बोली। इसने आते ही दादी को बता दिया था कि अगले हफ्ते मुजाहिद को ऑफिस ज्वाइन करना था, और चूँकि वो वहाँ अकेले होंगे तो दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि दादी उनके साथ ही वहाँ रहेंगी। मगर दादी तो मान के नहीं दे रही थी। हया की बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर मुझे भी अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा। मैं अब ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊँगी। ये ना हो कि तुम वहाँ भी मुजाहिद से उल्टी सीधी फरमाइशें करती रहो। उन्होंने हया का वार उसी पे उलट दिया था। खुदा की कसम, आप तो कभी मुझे जीने ना देना। कितना तेज़ जहन है आपका। इसने खुले दिल से दादी की तारीफ़ की। मगर चलो, अब आपने जाने का वादा तो कर लिया। वो उनसे लिपट गई। हम यहाँ रहेंगे। फ्लैट में दाखिल होते ही बेताबी से बोली थी। इसके चेहरे पे छाई नागवारी इन दोनों से छुपी ना रह सकी थी। सिर्फ चंद दिनों की बात है, घर मिलते ही हम शिफ्ट कर जाएंगे। 3 घंटे की मुसलसल ड्राइव से वो थक चुका था, तभी सोफे पर गिर सके। फिर भी इतने तंग से फ्लैट हैं। हया सभी कमरे खोलकर चेक करते हुए बोली। इतने कमरे तो हैं, काफ़ी हैं हया। तुमने क्या सारा मोहल्ला ठहराना है बुलवा कर? इसकी हमेशा वाली नाशुक्री बातों पे दादी से टोके बिना रह ना सकी। मोहल्ले ठहराने वाली कौन सी बात है इसमें? मैंने तो सोचा था इतना बड़ा घर होगा इस्लामाबाद में, और यहाँ आकर तो दिल बुरा होने लगा है मेरा। इसकी खफगी का अंदाज़ा इसके चेहरे से लगाया जा सकता था। लेकिन हया, दादी ने इसे टोक दिया। मुजाहिद, तुम मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं इतने तक चाय बना लेती हूँ। उन्होंने हया को चुप करवा कर मुजाहिद से कहा। नहीं दादी, आई एम ओके, मैं ख़ुद बना लेता हूँ चाय, आप आराम कर लें ज़रा। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। हया, फिर तुम जाओ, जाकर सबके लिए चाय बना लाओ। कभी कभी मुजाहिद की अच्छी फितरत दादी को शर्मिंदा कर देती थी। उन्होंने शर्मिंदा से लहजे में हया को मुखातिब किया, जो बेफिक्री से सोफ़ा संभाल चुकी थी। नहीं दादी, हया को आराम करने दें। मैंने कहा ना, आज चाय मेरे हाथ की हो जाए, कहकर किचन में जा चुका था। कितने केयरिंग है मुजाहिद, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अल्लाह हदायत दे तुम्हें हया। दादी किलस के रह गई। इसने जल्दी से सेल फ़ोन से एयरफोन कनेक्ट किया और कान में उड़स लिए। दादी इस हरकत पे से घूर के रह गई थी। मुजाहिद मुस्तफ़ा ने वादे के मुताबिक बहुत जल्दी घर ढूंढ लिया था। घर की एक एक चीज़ हया की पसंद से ली गई, मगर बाद में इसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता। थक जाएंगे, हया ने पहले दिन ही इसे चैलेंज किया था, मगर इसे ख़ुद पे भरोसा था। अब वाकई इसे लगा था कि हया की ख्वाहिश पूरा करना मुश्किल ना था, हया को राज़ी करना बहुत मुश्किल था। मैं कुछ भी कर लूँ, हया राज़ी नहीं होती। वो बेबस होकर माँ के पास चला आया था। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था मुजाहिद बेटा, हया कम अकल है, इसे शऊर दो, इसे एहसास दिलाओ। जो कुछ तुम्हारे बस में है तुम सिर्फ वही इसके लिए कर सकते हो। तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा नसीब है तुम्हें और हया को बस इस कदर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा ना तुम्हें इख्तियार है। इसे तुम शुक्र करना सिखा सकते थे, मगर तुमने तो इसकी ख्वाबों को मज़ीद बेलगाम कर दिया बेटा। सकीना गुल की तबीयत में खुदा ने झील सा ठहराव दिया था। हर हाल में सब्र शुक्र करने वाली औरत थी, और हया और मुजाहिद की शादी के बाद वो बहू की फितरत को अच्छी तरह जान चुकी थी। उन्होंने कई बार मुजाहिद मुस्तफ़ा को समझाया था। आज इसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई थी। उन्हें खुशी थी कि मुजाहिद हया से बेहद प्यार करता था, इसकी ख्वाहिशात का एहतराम करता था। लेकिन वो जानती थी कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। अपनी हद से आगे चले जाना और किसी भी मामले में हो ख़तरनाक होता है, और आज यही तो सूरत हाल उनके अजीज़ जान बेटे को पेश आ रही थी। लेकिन अम्मी, मैं गलत तो नहीं था? अपनी शरीक हयात के ख्वाबों को अपनी आँखें सौंपना, फिर उसकी ताबीर ढूंढना गलत तो नहीं? आप गवाह हैं, हया से पहले मेरी ज़िंदगी में किसी भी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब भी मैं इसकी ख्वाहिशात से तंग नहीं, बल्कि सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो राज़ी हो। मैं जो कुछ भी इसके लिए करूँ इस पर राज़ी हो, खुश हो। वो भी गलत ना था। सकीना गुल कुछ देर सोचती रही। फिर इंतज़ार करो मुजाहिद, जिस दिन उसे हदायत मिली वो रब की रज़ा में राज़ी हुई तो तुम्हें भी इसे खुश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
انہوں نے کافی دیر بعد اسے کہا تو وہ حیران ہوا، سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ حیا کو پتہ نہیں کہ اس پر خدا نے کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، کس کس نعمت سے اسے نوازا ہے۔ جس دن اسے یہ ہدایت ملی وہ رب کی ان نعمتوں کی قدر سیکھ گئی۔ تمہاری ہر چیز خود بخود اس کے لیے اہمیت اختیار کر لے گی۔ اہم یہ نہیں مجاہد بیٹا کہ تم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ اسے کس قدر نوازتا ہے۔ مگر میں نے اسے کبھی خدا کا شکر ادا کرتے نہیں دیکھا، ہر وقت اسے اللہ سے گلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو اپنے رب سے شکر ادا نہ کر سکے وہ بندوں کی محبت کو ہرگز نہیں پہچان سکتا، اور نہ ہی ان کی خوشیوں کے لیے کی جانے والی دوسروں کی انتھک کوششوں کو۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ امی تو پلیز آپ چلیں نا میرے ساتھ، آپ کسی طرح حیا کو یہ سب سکھا دیں، میرا مطلب شکر ضبط کرنا۔ اس نے عقیدت سے ماں کا ہاتھ تھاما۔ دادی ہے نا تم لوگوں کے ساتھ، میں خود بھی چاہتی تھی کہ دادی تمہارے ساتھ رہیں، وہ ضرور ہر بات پر حیا کو ٹوکتی ہوں گی، اور یقین جانو مسلسل نصیحت اس مسلسل گرتے پانی کے ایک قطرے کی طرح ہوتی ہے جو مضبوط پتھر میں بھی دراڑ ڈال دیتی ہے۔ نصیحت اثر کرے نہ کرے آدمی کو سوچ ضرور بخش دیتی ہے، اور اپنے ہر عمل پر سوچنے ضرور لگتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن حیا بھی سنبھل جائے گی، بس دعا ہے کہ اسے سنبھلنے کے لیے کسی ٹھوکر کی ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے مطمئن انداز میں کہتے ہوئے دعا بھی دی۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں، مگر خوابوں کو ہی زندگی مان لینا غلط ہے، کیونکہ ان کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ پھر ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور زندگی حقیقت ہے بیٹا، ایک اٹل حقیقت۔ آپ سچ کہتی ہیں امی، خیر میں صبح تک نکلوں گا، آپ چلیں گی؟ اس نے عقیدت سے ماں کا ہاتھ تھاما۔ نہیں بیٹا، تمہیں پتہ ہے میں زیادہ دیر تک ایک ہی زاویے پر نہیں بیٹھ سکتی۔ کمر اور ٹانگوں کے جوڑ اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ تم جانتے ہو، ایک گلہ ہے تم سے، آ ہی رہے تھے حیا کو بھی لیتے آتے۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہلکی سبز مائل دھوئیں کو ہاتھوں سے محسوس کیا۔ ثنا آئی ہوئی ہے ورنہ تو ضرور آتی، کہاں رہنے والی تھی وہ؟ خود بخود مسکرایا تھا۔ حیا کے ذکر پہ اس کی آنکھوں میں کئی جگنو لو دینے لگے تھے۔ سکینہ گل نے دل ہی دل میں ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ خوش رہو، چلو کوئی بات نہیں، مگر شام میں مجھے فون پہ ضرور ملوا دینا۔ کیوں؟ فون پر آپ کی بات نہیں ہوتی حیا سے؟ اسے حیرت ہوئی۔ ارے نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، لائیو سا کچھ؟ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولیں۔ اوہ ویڈیو کالنگ، اوکے امی، ضرور وعدہ ہے میرا۔ اس نے کسی ننھے سے بچے کی طرح ماں کے گرد باہیں لپیٹ دی تھیں۔ سکینہ گل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ کیا بچپنا ہے حیا؟ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا تھا کہ حیا نے کیا کہا ہے، اور جب سمجھ آیا، پہلی بار شادی کے 11 ماہ بعد وہ اس سے نسبتاً اونچے لہجے میں بولا۔ ایک لمحے کو تو وہ بھی لرز گئی، پھر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس میں بچپنے کی کیا بات ہے؟ ہماری شادی کو پورے 11 ماہ اور 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اب تک ہماری اولاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، یا تو میں بانجھ ہوں یا پھر حیا۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ اس بار حیا واقعی سہم گئی تھی۔ دادی مجاہد کی چیخ سن کر قریباً دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ ان کو میاں بیوی کے درمیان آنا ذرا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا، مگر اس طرح مجاہد کو غصے میں بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، تبھی پوچھے بنا رہ نہ سکیں۔ دادی میں ان کو بس اتنا، حیا نے انہیں بتانے کی کوشش کی۔ حیا، بس اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ بھلا کبھی رکتی تھی؟ مگر میں نے صرف اتنا تو کہا کہ آپ اور میں ٹیسٹ کرا لیں بس۔ وہ لب کو چلنے لگا۔ مگر کس چیز کا ٹیسٹ؟ دادی اب حیا کی طرف مڑ چکی تھی۔ مجھے بچہ چاہیے دادی۔ اس بار جھٹکا دادی کو لگا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے حیا؟ ابھی تمہاری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ تم اتنی حد تک سوچنے لگی ہو؟ وہ بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ سال ہونے والا ہے دادی، یہ اتنی بڑی مدت نہیں کہ تم اتنی بڑی بات سوچنے لگو۔ اللہ سے اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ کیوں بڑی مدت نہیں؟ ثنا کی شادی میری شادی سے یہ کوئی 2 ماہ قبل ہی تو ہوئی تھی نا، اس کا تو بیٹا ہو کیا، میرا کیوں نہیں؟ مایوس لہجے میں بولی۔ دادی تو سر تھام کے رہ گئیں، اور مجاہد مصطفیٰ کا دل چاہ رہا تھا سر ہی پیٹ ڈالے۔ بس کہہ دیا نا کہ اس بارے میں آئندہ میں ایک لفظ بھی نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جس قدر لہجہ سخت بنا سکتا تھا اس نے بنایا، حالانکہ اس کے لیے خود اسے بھی کتنا دل کڑا کرنا پڑا تھا۔
ये सिर्फ वही जानता था, मगर इसे यही बेहतर लगा था। अब कहने के बाद वहाँ रुका भी नहीं, तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। बीबी जी, ये अम्मा जी ने दूध देने के लिए कहा था आपको। रशीदा इसकी नई मुलाजमा थी और हया के गुस्से से इसे बेहद डर लगता था। तभी कमरे में आने पर तेज़ नज़रों से ख़ुद को घूरती हया को इसने जल्दी से सफाई दी। मेज़ पे रख दो, हुक्म आया। इसने फ़ौरन तामील कर दी। सुनो। वो मुड़कर जाने लगी। हया की तेज़ आवाज़ पे कदम खुद ब खुद रुक गए। इधर आओ, बैठो यहाँ। अगले ही लम्हे वो हया के कदमों में ही कारपेट पर बैठ चुकी थी। क्या तुम्हारा शौहर भी तुम्हें इसी तरह डांट पिलाता है? इसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें झिलमिलाने लगीं। मगर अगले ही लम्हे से शदीद हैरत हुई जब रशीदा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। ए, चुप करो, दादी आ जाएंगी। मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा था, ओके? अगले ही पल वो बुरी तरह बिगड़ी तो रशीदा जल्दी जल्दी चेहरा साफ़ करने लगी। हाँ बीबी, बहुत लड़ता है मेरे सर का साईं, मारता भी है। नम लहजे में बोली। लो, तो सर का साई कैसे हो गया? ऐसे मर्दों को तो चौक पे लटकाकर मिट्टी का तेल लगाकर आग लगा देनी चाहिए, जो खाएं भी बीवी का, मारें भी इसे। अंदाज़ ऐसा था जैसे अभी जाकर इसके शौहर को पकड़कर इन्हीं ख्वाहिशात पर अमल भी कर लेगी। ना बीबी ना, जैसा भी है मर्द है मेरा, शान है मेरी, इसकी वजह से कोई बुरी नज़र भी नहीं डाल सकता। ये क्या कम है मेरे लिए? वो ज़रा शर्माते हुए बोली। हया का मुँह खुला रह गया। ये भला शुक्र की कौन सी डिग्री थी जो इस कदर दुख उठाने के बाद भी वो औरत अपने शौहर के गुण गा रही थी। सिर्फ जहालत। इसने अगले ही पल दिल ही दिल में ख़ुद को जैसे बावर करवाया। अच्छा, तुम्हारे बच्चे हैं? हया को असल सवाल याद आ गया। हाँ बीबी जी, अल्लाह रखे 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियाँ 2 बेटे। खुशी खुशी बताने लगी। अच्छा, पहला बच्चा कितनी उम्र का है? मेरा मतलब है शादी के कितने अरसे बाद पैदा हुआ? इसने सवाल किया। फ़ौरन इस सवाल की तस्हीह भी कर दी। साल भी नहीं हुआ था कि मेरा शीदा पैदा हुआ था, तभी तो इसके बाप ने खुश होकर इसका नाम रशीद रखा था। वो शर्माई और हया का दिल गम से डूबने लगा। इसका मतलब मेरा अंदेशा बिल्कुल ठीक है, मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। आंसू बहाने लगी। अल्लाह ना करे बीबी, ये तो अल्लाह के काम है, किसी को जल्दी नवाज दे, किसी को देर से, और किसी को महरूम ही। तेज़ी में बोलती मुंह पे हाथ रख गई। जाओ तुम। इसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अंधेरे फिर इसे घेरने लगे थे। वैसे बीबी जी, एक बात बताऊं? अगर आप कहें तो मैं आपको एक आलिम के पास ले जा सकती हूँ। क्या मतलब? हया ने नासमझी से उसे देखा। बीबी जी, वो आपको ऐसा तावीज़ या अमल देगा कि आप मिनटों में ठीक हो जाओगी और आपकी सारी मुश्किल दूर। इधर उधर देखते हुए इसे राजदारी से बताने लगी। सच में? हया सारी उदासी भूल के चहक उठी। हाँ बीबी जी, बस ज़रा हदिया ज़्यादा लेते हैं, काम भी तो बहुत मुश्किल है। रशीदा की बात पे सर हिला गई। ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं, बस तुम कल ही मुझे ले जाना, मैं मुजाहिद से शॉपिंग का बहाना कर लूँगी। इसने फ़ौरन 100 के 2 नोट निकाल कर रशीदा को थमाए। वो खुशी से गिलास उठाकर बाहर निकल गई। हया देर तक आमिल के बारे में सोचती रही। इनके घुटने में कल से दर्द था। हल्दी और सरसों के तेल की मालिश करने के लिए वो किचन में हल्दी ही ढूंढ रही थी कि ऊपर के कैबन से निकलते सुर्ख कपड़े में लिपटी इस हड्डी ने उन्हें दहला के रख दिया। हड्डी किसी जानवर की थी और इस पर न जाने क्या कुछ लिखा गया था नेल पॉलिश से। ज़ुबान भी अनोखी थी और हड्डी को खासा तराश कर इस पर लिखा गया था। या अल्लाह, मेरे बच्चों पे काला जादू कौन कर रहा है? मुझे अभी मुजाहिद को ये सब बताना पड़ेगा। मुझे तो इसी रशीदा की कारस्तानी लगती है। उनका ख्याल फ़ौरन काले जादू की तरफ गया था। दिल हौल उठा था। तेज़ी से हया के कमरे में आई थी। क्या हुआ दादी, आप ठीक तो हैं? मुजाहिद मुस्तफ़ा जो गोद में रखे लैपटॉप पे मसरूफ़ था उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उनका जर्द पड़ता चेहरा देखकर फ़ौरन उनकी तरफ लपका। ये देखो मुजाहिद बेटा, मुझे क्या मिला है किचन से। उन्होंने वो सुर्ख कपड़ा और हड्डी इस तरह इसे दिखाई कि वो छू ना ले। ये क्या है? इसने हैरत से कहते हुए हाथ बढ़ाया। दादी ने फ़ौरन इसे रोक दिया। हाथ मत लगाना, ये देखो काले जादू का सामान लगता है, बल्कि है बेटा। उन्होंने इसे मोहतात करते हुए अपना अंदाज़ा भी बताया। मुजाहिद ने गौर से पहले इस लाल कपड़े को फिर इस हड्डी को देखा। ताज्जुब से सर हिलाने लगा। वाकई ये सब है तो अजीब, पता नहीं क्या है ये सब। ये लें पानी। क्या हुआ दादी को?
तभी हया अंदर आई और अगली पल ठिठक के रुक गई। दादी के हाथ में वो सब सामान देखकर इसे शदीद शौक लगा था। इसने तेज़ी से गिलास साइड टेबल पर रखा। आगे बढ़कर वो सब सामान दादी से झपट लिया। वो हाय हाय करती रह गई। ये कहाँ से मिला आपको? वो हैरान थी या गुस्से में, दोनों ही नहीं समझ पाए थे। किचन से बेटा, वो मैं हल्दी ढूंढ रही। क्या मसला है आपको दादी? हया ने तेज़ लहजे में उनकी बात काट दी थी। ये हर जगह पहुंच जाती हैं आप। अब कहाँ छुपा कर रखा था मैंने ये सब, ये किसी की नज़र में ना आए। अब वहाँ तक भी जा पहुँची। सारे अमल का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। दादी तो कुछ बोल ही ना सकी और मुजाहिद मुस्तफ़ा एक पल में सारी बात तक पहुँचा था। वो दादी की तरफ मुड़ी। आपने दादी सारे अमल का सत्यानाश कर दिया। मैंने आपको अगर अपने साथ रखा है तो सिर्फ आपके ख्याल से। इसका मतलब ये नहीं दादी कि आप हमारे घर की हर बात में दखल अंदाजी करें। इतना बड़ा नुकसान हो गया आपकी वजह से। वो क्या बोल रही थी? दादी के तो कान बस साएं साएं कर रहे थे। उन्हें लगा किसी ने उन्हें 7वें आसमान से पाताल में फेंक दिया। हया बस। मुजाहिद का हाथ उठ गया था। असाबी तौर पर मजबूत मर्द था, इसे खुद पर काबू पाना आता था। तभी इसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया था, मगर जब्त से वो निचला लब कुचलने लगा था। आप इनकी वजह से मारेंगे मुझे, जिन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया। वो रोने लगी थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, चिल्लाकर कहते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। मुजाहिद ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम शायद मुझे माफ़ कर दो हया, मगर इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तलखी से कहते हुए इसने एक झटके से हया को छोड़ा था। गिरते गिरते संभली और रोती हुई बाहर भाग गई। दादी, बमुश्किल बोल पाया। मैं नमाज़ पढ़ लूँ मुजाहिद बेटा। उन्होंने मलमल के सफ़ेद नर्म दुपट्टे से अपना चेहरा साफ किया। मुझे दुआ करनी है। वो उठ खड़ी हुई। मुजाहिद भी उठ खड़ा हुआ। क्या दुआ करनी है दादी? अल्लाह मेरी हया को हदायत दे, आमीन। मुजाहिद के दिल का यकीन पुख्ता हुआ था। इसने धीरे से दादी का हाथ पकड़ा और इनको साथ लिए उनके कमरे की तरफ चल दिया। ये मेरे कमरे की टेरेस है और इससे मुझे वो दूर वाली छोटी सी सरसब्ज पहाड़ी नज़र आती है, जो हमेशा ही मुझे इस तरह सहरज़दा करती है जैसे वाकई वो कोई आम पहाड़ी ना हो, बल्कि कोकाफ की सरहदी पहाड़ी हो। मेरा ये घर शहर से काफ़ी दूर नहायत पुरसकून जगह पे वाक़ है। यहाँ हर वक्त ताज़ा हवा मुयस्सर होती है। इसकी वजह शायद ये है, अभी तक ये इलाका सनतकारों की निगाहों से ओझल रहा है। मैं हया तिरमज़ी तभी घंटों यहाँ खड़े होकर सिर्फ इस सहर अंगेज़ मंज़र को देखकर ही कितनी देर तक मसहूर रहती हूँ। ये मेरा इस्लामाबाद वाला घर है जहाँ मैंने 12 माह गुजारे। मेरे कोहाट वाले घर में और इस घर में थोड़ा सा ही फ़र्क है। वहाँ घर के 3 इतराफ़ दूसरे घरों की दीवारें थीं और ये सिलसिला काफ़ी दूर तक गया है। गली जो घर तक जाती है वो इस कदर तंग है कि वहाँ मोटरसाइकिल भी कोई ले जाए तो ख़ुद को 10 बार कोसे। और ये घर 3 अतराफ़ से सरसब्ज़ प्लाट्स में घिरा बड़ा सा शानदार बंगला, जहाँ सब कुछ है। चौड़ी पुख्ता सड़क कि 3-3 गाड़ियाँ भी एक साथ आराम से गुजर जाएं। फिर भी ये घर बुरा है क्योंकि यहाँ मुजाहिद मुस्तफ़ा है और वो घर अच्छा था, वहाँ मुजाहिद मुस्तफ़ा नहीं था। आई हेट यू मुजाहिद, पक्के वाली हेट यू। वो सख्त खफा थी, सबसे खफा थी, यहाँ तक कि ख़ुद से भी। क्यों? वो सबको अपना समझकर अपने सारे ख्वाब थमाती रही। आज तक खुशी का हर गुज़रा लम्हा इसे कज़ियतनाक याद की तरह लग रहा था। दादी, मैं आपको भी कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इसने हाथ की पोंछ से सख्ती से आंखें रगड़ी थीं। दूर पहाड़ी पे एक दरख्त से टेक लगाए मुजाहिद मुस्तफ़ा ने अपने घर को देखते हुए ठंडी सांस भरी थी। लंबी सांस खींचते हुए इसने सीटी के अंदाज में लब सुकेड़े, जैसे खुद को कुछ नॉर्मल किया और पतली सी पगडंडी से उतरकर नीचे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुने, यहाँ एक आमिल हुआ करते थे, वो बाबा आजकल कहीं और बैठते हैं क्या? रशीदा ने बताए बगैर ही नौकरी छोड़ दी थी। 2-3 दिन इसने रशीदा का इंतज़ार किया, फिर मायूस होकर ख़ुद वहाँ चली आई थी। लेकिन वहाँ इस छोटे से दुकाननुमा कमरे पे ताला देखकर इसे सख्त मायूसी हुई थी। उस दिन के बाद दादी अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी और अच्छा ही था, क्योंकि वो ख़ुद भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। और ये शर्मिंदगी नहीं, उसकी अना और नाराज़ी थी। अभी तक इन दोनों से बेहद नाराज़ थी। उस दिन के बाद से मुजाहिद के साथ भी इसके बोलचाल बंद थी। मुजाहिद ने इसे मनाना तो दूर की बात, माजरत तक करना गवारा नहीं किया था।
اور یہ بات اسے مزید مایوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اسے صرف وہ بابا ہی یاد رہے، وہی اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اب، سوچتے ہوئے فوراً وہاں چلی آئی تھی۔ اب اسے لگا اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ سامنے والی دکان کے دکاندار سے اس کی بابت پوچھنے لگی۔ وہ کالے گیٹ والی دکان؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک نمبر کے فراڈ یہ تھے وہ باجی، میاں بیوی دونوں ہی ٹھگ تھے۔ بیوی لوگوں کے گھر کام کرنے کے بہانے جاتی، گھریلو جھگڑوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو یہاں اپنے شوہر کے پاس لے آتی، دونوں ہاتھوں سے ان بیچاروں کو لوٹتے تھے۔ یہ تو کچھ دن پہلے میڈیا کے لوگوں نے ان کا سارا پردہ فاش کر دیا، دونوں جیل میں ہیں اب۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی اور ایک گاہک کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ حیا کا تو سر چکرانے لگا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ تو پورے دل سے اس آدمی پہ یقین کرتی تھی۔ اسے اتنے بڑے جھوٹ پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دودھ پیتی بچی تو نہ تھی کہ اپنا نقصان نہ سمجھ سکتی۔ عقل پر پردے ضرور تھے، مگر جب ٹھوکر لگتی ہے نا، ہر پردہ کھسک جاتا ہے۔ روشنی تو روشنی، اندھیرے بھی راہیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے سڑک پر آئی اور فٹ پاتھ پہ ٹھہر گئی۔ ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی تو وہ چونکی۔ کسی عالم کو جانتے ہو؟ اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر پوچھا۔ ڈرائیور کو وہ کوئی پاگل عورت لگی۔ کیا مطلب؟ بغیر اس کے حلیہ کو دیکھتا حیرانی سے بولا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ادھیڑ عمر کا وہ شخص چاہ کر بھی اسے نظر انداز کر کے گاڑی آگے نہ بڑھا سکا۔ مجھے کسی بزرگ کے مزار پہ جانا ہے، مجھے سکون تلاش کرنا ہے۔ پل بھر میں ساری بات اس آدمی پہ کھل گئی۔ آئیں بیٹا، بیٹھ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے پیچھے والا دروازہ کھول دیا تھا۔ حیا کی سیٹ سنبھالتی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ کسی بزرگ کا مزار تھا جہاں اس ڈرائیور نے گاڑی روکی تھی۔ حیا نے اس کے مطلوبہ پیسے دیے اور نیچے اتر آئی۔ ایک بات سنتی جاؤ بیٹا۔ آگے بڑھنے لگی تھی، اس آدمی کی آواز پہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، یہاں وہاں صرف وقت ضائع کرو گی، کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حیا اس کے لفظوں کو سوچتی رہی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آگے بڑھ گئی۔ بند ہوتے دل کے ساتھ اس نے مزار کے سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پہ قدم دھرے۔ سامنے ہی برگد کے درخت کے نیچے ایک عورت پھٹے پرانے کپڑے پہنے سر دھن رہی تھی۔ مائی، یہ پیسے رکھ لو، میرے لیے دعا کرنا مائی۔ اس نے پیسے زمین پر ڈال کر کہا۔ وہ عورت ایسی ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ حیا کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، خود ہی بول پڑی۔ مائی، مجھے کوئی تعویذ دے دو، کوئی عمل کہ میری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ اب کے بار اس کی آواز میں منت تھی، کرب تھا۔ مایوسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھنے لگی کہ اس عورت نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو گھبرا سی گئی۔ بیٹھ جا۔ اس کی آواز کسی مرد کی طرح بھاری تھی۔ وہ حیران تھی، پھر بھی اس نے اس عورت کی بات مان دی تھی۔ پیسے اٹھا لے اپنے۔ ایک اور حکم۔ حیا نے اٹھا بھی لیے۔ اتنا تو اسے دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ اسے اس مال و دولت کی کوئی چاہ نہ تھی۔ اب بول، کیا چاہیے تجھے؟ سر تاپا اس کا جائزہ لیتے وہ بولی تھی، میری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، کوئی خواہش مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اداسی سے بولی۔ کون سی خواہش؟ عورت اس کی طرح متوجہ تھی۔ اس کی بھرپور توجہ کو حیا نے بھی محسوس کیا، تبھی حیا نے اسے سب بتانا بہتر سمجھا۔ اس کی مکمل کتھا سننے پہ اس عورت نے ٹھنڈی سانس بھری۔ حیا کو اس کی نگاہوں میں اپنے لیے رحم محسوس ہوا۔ ترس کھاتی نگاہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ تیرے من کو خواہشوں کی دیمک لگ گئی ہے، کافی دیر بعد وہ بولی تھی، اور حیا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب مائی؟ تجھے دنیا کی بھوک لگ گئی۔ پیٹ کی بھوک کا علاج ہے، پر روح کی بھوک کا نہیں، تبھی تو کبھی سیر نہیں ہو پاتی۔ اور تجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ تو نے خود اس کو بڑھاوا دیا۔ تو چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی، اس کا گلا گھونٹ سکتی تھی، پر نہ، تو نے تو ناشکری سے اس کی بھوک اور بڑھا دی۔ صبر کر، شکر کر، جا اپنے رب سے مانگ، اللہ کا ذکر کر۔ اللہ کا ذکر نہ ہو تو روح پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کی یاد نہ ہو، ایسے دل اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جا، جلدی جا۔ اس نے زمین پر گرا حیا کا بڑا سا دوپٹہ اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں دیا۔ روح کی بھوک؟ بار بار ذہن میں کوہرام مچا رکھا تھا ان لفظوں نے۔ اس بھوک سے تیری روح مر گئی نا، تو یوں ہی بندوں کے در پہ ماتھا رگڑتی مر جائے گی تو بھی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ ساری عمر دوسروں کی چیزیں دیکھ کر منہ سے پانی گراتی، زبان پھیرتے گزار دے گی۔ گھر پہنچ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور باتھ روم میں خود کو بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔
تیرے من کو خواہشوں کی دیمک لگ گئی، جہاں اللہ کی یاد نہ ہو ایسے دل اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو کیا وہ غلط تھی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ کل بھی جو تھا اچھا تھا، آج بھی جو تھا بہترین تھا۔ آگہی لاکھ بہتر صحیح مگر بے حد دردناک ہوتی ہے۔ حیا بھی جان گئی تھی کہ اپنے نفس کی غلام بن کر اس نے اپنے رب کی عظمتوں سے انکار کیا، اور نفس کی اس غلامی نے اسے اس قدر اندھا کر دیا کہ وہ شرک کرنے پہ تل گئی تھی۔ حیا، دادی نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ شرمندگی نے ایک اور روپ دھارا اور اسے سر تاپا فتح کر لیا۔ وہ صرف شرمندہ ہی ہو سکتی تھی۔ حیا، خدا کے لیے بیٹا دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشان تھیں، ہمیشہ کی طرح آج پھر وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور دادی سے لپٹ گئی۔ یوں زاروں قطار روتا دیکھ کر ان کا دل بیٹھنے لگا۔ حیا، کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا میرے بچے؟ اسے ساتھ لگائے وہ بیڈ پہ لے آئیں۔ حیا اسی طرح زاروں قطار روتی رہی۔ حیا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اور اس نے دادی کو مزار والا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ ہچکیاں لیتی سسکتی حیا بالکل بچوں کی طرح لگ رہی تھی ان کو۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی حیا، اللہ تو ہمیں بے حساب نوازتا ہے، یہ ہم ہیں جو راضی نہیں ہوتے، شکر نہیں کرتے، مگر چاہتے ہیں بس جو بھی ہم خواہش کریں ہمیں مل جائے۔ حیا، تمہارا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ خواہش کرنا قصور نہیں، خواہشوں کو سب کچھ مان لینا تمہارا اصل قصور ہے۔ خواہش بس زندگی کا ایک چھوٹا سا جزو ہے، مگر تم نے خواہشوں کو ہی زندگی مان لیا، اور خواہشیں انسان کو نفس کا غلام بنا دیتی ہیں بیٹا۔ پھر انسان کو غلط بھی صحیح لگنے لگتا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں ہمیشہ سب کم ہی لگتا دادی، میرا دل کبھی خوش ہی نہ ہوا۔ بھیگی آنکھوں سے دادی کو دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا اندھیرے میں بھی راستہ تلاش کر ہی لیتا ہے، ورنہ پھر اسے مایوسیوں کا اندھیرا گھیر لیتا ہے۔ اگر اس کا یقین خدا سے ہٹ جائے اور وہ اس کی جگہ دوسروں کا در کھٹکھٹانے لگے، تب ہی تو مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ دادی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھایا۔ آئی ایم سوری دادی، میں نے اپنے غلط عقائد کے لیے آپ کو اتنا ہرٹ کیا، ورنہ ریئلی میں تو آپ کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ نہ میری جان، تم تو میری حیا ہو، تم سے بھلا میں کبھی ناراض ہو سکتی ہوں؟ اچھا، اب میں ذرا نماز پڑھ لوں، تم بھی اللہ سے معافی مانگو اور ہر طرح کے وسوسے سے جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ سر ہلا کے پھر اپنے رب کے سامنے جھکتے ہوئے اس نے جانا تھا کہ واقعی اس کے ذکر میں سکون اور اطمینان قلب ہے۔ اس بار بہار نے عجیب ہی رنگ سے آمد دکھائی تھی۔ اس بار حیا ترمزی اداس تھی۔ بہار کے لیے دروازے اس نے خود بند کیے تھے۔ مجاہد مصطفیٰ جیسے کیئرنگ اور محبت کرنے والے شوہر کو اس نے خود ناراض کیا تھا، اور اب منانے میں اسے بے حد مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ ہر دفعہ حیا کی طرف سے ہونے والی لڑائی کو بھی خود ختم کرنے والا مجاہد مصطفیٰ اس بار جیسے کوئی رعایت دینے پہ راضی نہ تھا۔ آج وہ گھر پہ تھا، اور پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی حیا کو نظر انداز کرنے کے لیے اس نے پائیں باغ میں پناہ لی تھی۔ حیا آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے پنک کلر کے سوٹ کے ساتھ میچنگ دوپٹہ جیولری پہنی، سلیقے سے ہلکا سا میک اپ کیا اور ڈائری اٹھا کر باہر آ گئی۔ اسے جو کچھ بھی بولنا تھا وہ پہلے سے ڈائری میں نوٹ کر چکی تھی۔ مجاہد مصطفیٰ اس کے توقع کے عین مطابق گلاب کی کیاری کے پاس کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس سے کچھ فاصلے پہ لیموں کے مننے سے پودے کے ساتھ آ ٹھہری۔ اتنے پیارے موسم میں تو ڈائری پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حیا کی چہکتی آواز پہ وہ چونکا تھا۔ نگاہ حیا پہ گئی اور تھم گئی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور جھٹ سے نظریں بدل کیا اور موبائل نکال لیا۔ ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا ہر رشتے کی خوبصورتی ہے۔ واہ، کیا زبردست کال ہے! اونچا لہجہ، جتاتا لہجہ مجاہد مصطفیٰ نہ سمجھ سکا تھا۔ خواہشات کبھی کبھی معاملات بگاڑنے کا اہم سبب ہوتی ہیں، کیونکہ توقعات ہیں اور توقعات پہ پورا اترنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ مجاہد مصطفیٰ نے جس خوبصورتی سے جواب دیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انا وہ کیل ہے جو رشتوں کی دیوار میں مکمل درار ڈالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ کیا بات ہے لکھنے والی کی! اس نے داد دیتے ہوئے کہا۔ نظریں البتہ اب بھی خفا خفا سے مجاہد مصطفیٰ پہ تھی۔ رشتوں میں انا کو ختم کرنا چاہیے، عزت نفس کو نہیں، کیونکہ تب انسان خود بھی مکمل نہیں رہتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ زبردست پیغام! موبائل سے کھیلتے ہوئے بولا۔
حیا کو یہ سب بیکار لگا. اس نے آگے بڑھ کر ایک تازہ گلاب توڑا. اسلام آباد کے گلاب مجھے بے حد پسند ہیں. وہ اس بار قطعی صرف خود سے بولی تھی. اور مجھے تم. مجاہد مصطفیٰ کا شریر لہجہ اسے بری طرح چونکا گیا. آپ ابھی آپ بولے. وہ شک تھی. جی کوئی شک؟ وہ مسکرایا. تو کیا آپ ناراض نہیں؟ ابھی تک مخمصے میں تھی. کبھی ناراض ہوا ہوں جو اب ہوں گا. اس نے مسکراتے ہوئے حیا کے ہاتھ تھامے. دیکھو تو بہار کس قدر خوبصورت رنگ لائی ہے اس بار. اس نے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے کٹے درخت کے چوڑے سے تنے پر چڑھنے میں مدد کی تھی. اور وہاں چڑھ کر چاروں طرف بکھری خوبصورتی کھلکھلاتی دلکشی دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی. وہ اس سے ذرا نیچے کھڑا تھا. زندگی کا ہر دن بہار سے عبارت ہے حیا. بس یہ ہمارے بس میں ہے کہ انہیں تلاش کریں، محسوس کریں. خوشیاں بہت ہیں، مگر یا تو ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا یا ہم انہیں مختصر جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں. مجاہد نے اس ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی. واقعی مجاہد، آج مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ بہار ہمیشہ سے میری دسترس میں رکھی تھی. بس مجھے ہی اس کا شعور نہیں. اور آج جب اپنے رب کی نعمتوں اور رحمتوں کو پرکھا ہے تو احساس ہوا ہے میں نے خود کو کئی خوشیوں سے محروم رکھا. وہ اداسی سے مسکرائی. اور واقعی یہ سچ ہے. خوشیوں کی گئی ہماری زندگی میں غموں کے دورانیے سے کہیں زیادہ ہے. مگر پت جھڑ کے گرتے پتوں اور زرد موسم کے بعد نئی زندگی اور بہار کی دستک صرف وہی سن سکتے ہیں جنہیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو بہاروں کے نوید ملتے دیر نہیں لگتی. پھر یہ خوبصورت سا ناول تو کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ.